स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। विरोधियों के निशाने ते आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार और तंज कस रहे ने विरोधी तरह कह रही ने कि सरकार मस्त ते पुलिस पस्त। सरकार गुजरात दे विच मस्त है ते पुलिस पंजाब दे विच पूरी तरह पस्त है। हाल ही दे एक वड्डी नैगलीजेंसी देखने को मिली है, जिस तो बाद विरोधी धिरां नूं गल करन दा मौका मिल गया ते सत्ताधारी धिर है जिहड़ी वो ये कहण नूं मजबूर हो गई है कि कार्रवाई की जाएगी। दीपक टीनू नूं फरारी ने ये सब तो वड्डा सवाल खड़ा कर दिता है कि पुलिस की गिरफ्त तो दीपक टीनू जिहड़ा कि एक इन्ने सेंसिटिव केस दे विच लोड़ींदा सीगा, नामजद सीगा, सिद्धू मूसेवाले केस दे विच नामजद मुलजम है जिहड़ा वो पुलिस की गिरफ्त तो फरार हो जाता है और वड्डे सवालिया निशान पिछे छड़ जाता है। हुण इस पूरे मुद्दे के उत्ते सरकार जवाबदेही है, सरकार दे कोल कोई जवाब दिंदिया बन नहीं रहा। सिर्फ तो सिर्फ कार्रवाई की जा रही है, जिसकी नेगलीजेंसी है, जिसकी नलायकी है, उसके खिलाफ परचा दर्ज कर लिया, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। पर सवाल वड्डा जरूर ये खड़ा होंदा कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर एक वड्डी सिचुएशन बनती जा रही है। एक तो बाद एक वड्डियां घटनावां, हर रोज़ तुसीं घटनावां देखते होवोगे, सुनते होवोगे, अपने नेड़े तेड़े देखते होवोगे कि रोज़ अजिहियां घटनावां हो रही हैं जिथे रज के गुंडागर्दी भी होंदी है, जिथे गैंगस्टरां दा डर भी है, जिथे झपटमारी भी हो रही है। नशियां ने ये क्राइम है जिहड़ा होर वधा दिता है। नशियां ते जे कंट्रोल किया होंदा तो काफ़ी हद तक क्राइम से भी कंट्रोल हो जाता है, पर अजिहा नहीं हो पाया। एक होर सिंगर जिस ते हमला किया गया उसका भी तुसीं नाम सुनिया होना है। हाल ही दे विच गल ये भी सामने आई है क्योंकि पैसों का लैण देन सीगा तां करके होया, पर होया सड़क दे विचकार ये सारा कुछ होया, जिस करके लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब दे विच कोई भी सेफ नहीं है, पंजाब दे विच कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जे सरकार चुस्त होवे तां पुलिस पस्त ना होवे। इस ते ही विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हैं, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव हैगा। बाकी सारे इशूज़ दे उत्ते सरकारां जिहड़ियां नवीआं ने उन्हां नूं टाइम दिता जा सकता है। सरकार करे डेवलपमेंट नूं टाइम चाहिए, दिता जा सकता है। सरकार कहे सानूं ਜਿਹੜੇ वादे असीं कीते ने उन्हां दे लई टाइम चाहिए, दिता जा सकता है। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यही है, जदों सरकार बनती है किसी भी सूबे दे विच, किसी भी स्टेट दे विच, तां पहले दिन तो ही एक वड्डी जिम्मेवारी है जिहड़ी उस दे सिर पै जाती है। साडे नाल इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अर्शदीप सिंह कलेर बुलारे श्रोमणी अकाली दल दे, अर्शप्रीत खडियाल साहब बुलारे ने पंजाब कांग्रेस से, तीक्ष्ण सूद साहब बुलारे ने पंजाब बीजेपी के, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने, और आम आदमी पार्टी हर बार की तरह इस मुद्दे पर भी कुछ बोलने लई तैयार नहीं है, क्योंकि एक वड्डी नलायकी है जिहड़ी पुलिस प्रशासन की जरूर है। कि सिर्फ तो सिर्फ पुलिस प्रशासन की नलायकी तक सीमित है जां ऑर्डर जिहड़े ने सख्ती नाल होने चाहिए, उपरों उपरों कमांड जिवें दी होएगी, थल्ले उवें दी गलबात होएगी। दूजे पासे दीपक टीनू के फरार होने तो बाद लारेंस बिश्नोई ने धमकी दे दी है कि असीं होर बर्दाश्त नहीं करांगे, जेकर दीपक का किसी भी तरह का कोई नुकसान किया गया तो इसकी जवाबी कार्रवाई करांगे। दीपक टीनू का जिहड़ा वकील है वह कह रहे हैं कि एक गिणी मिथी साजिश के तहत पंजाब पुलिस वालों फरार करवाया गया दीपक टीनू नूं, मजबूर किया गया फरार होने नूं, तां जो उसका इनकाउंटर किया जा सके। असीं ये मसला हाई कोर्ट दे विच लैके जावांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला रिएक्शन ले लैणे आ सारिਆਂ ਦਾ, क्योंकि अज विधान सभा दे विच भी गलबात चक्की गई, कांग्रेस वालों ये मुद्दा चुकण की कोशिश की गई, पर जदों इस मुद्दे ते गलबात करन लई सत्ताधारी धिर तैयार ना हुई तो बाइकआउट करके बाहर आना पिया, क्योंकि सत्ताधारी धिर कहंदे सी कि बेभरोसगी मता जिहड़ा असीं पेश कीता सीगा, भरोसगी मत जिहड़ा उसदियां वोटां काउंट करनियां ने, वो वोटां 93 वोटां का दावा किया जा रहा है कि सानूं भरोसगी मत दियां मिलियां ने। जिहड़ा ऑपरेशन लोटस है वो पूरी तरह दे नाल खत्म हो गया। सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नूं ये दिखा दिता कि असीं विकाऊ माल नहीं आ, असीं विकण वाले नहीं आ। अज जिन्हां दी विधान सभा दे विच वारी सी, जम के पड़ास उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कड्ढी, केंद्र सरकार के खिलाफ कड्ढी। एक एक रिएक्शन तीक्ष्ण सूद साहब तो शुरुआत करते हैं। सूद साहब, दोवें चीज़ां ने, एक पासे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन असीं देख ही रहे हैं। मैनूं लगता कि विधान सभा का जो सैशन बुलाया से तो सब तो पहले ही चर्चा ही लॉ एंड ऑर्डर पर होनी चाहिए सी। लगे हाथ सैशन जो आया पिया तो लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हो जाती बेहतर रहिंदा। एक एड्डी वड्डी नलायकी नैगलीजेंसी हुई है जिसने वड्डा सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिता, पर सरकार विधान सभा दे विच कहंदी ये नहीं थकदी कि देखो असीं किन्ने ईमानदार आ, ऑपरेशन लोटस असीं फेल कर दिता, बीजेपी सानू खरीदना चाहती है, ट्रक भर के भी नोटां दे ले आवे, असीं विकण वालियां चों नहीं। जी सूद साहब, तुहाडी आवाज़ नहीं आ रही,
कुछ टैक्नीकल प्रॉब्लम है। दोबारा आना मैं थोड़े को सूद साहब, थोड़ी आवाज़ साढ़े तक पहुँच नहीं रही। मैं दोबारा कोशिश करदा एक रिएक्शन मैं कांग्रेस तो ले लेना। अज कांग्रेस ने दीपक का मसला, दीपक टीनू का मसला विधान सभा के चुकने की कोशिश की, पर इस मसले पर कोई गलबात नहीं हो पाई। अर्शप्रीत खडियाल साहब, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, सिद्धू मूसेवाले के परिवारक मैंबरों ने भी कहा कि सानू यही उम्मीद सी पुलिस ते सरकार तो कि इन्होंने साडे पुत्र के कातलों को सज़ा की देनी है, फरार जरूर करा देना। उन्होंने भी अज तिखे शब्दी हमले किए ने। तुसी भी, तुहाडी सरकार, तुहाडी पार्टी ने भी पूरी कोशिश की विधान सभा के मुद्दा चुकण की, पर सत्ताधारी धिर कहती है कि तुसी समा खराब कर रहे हो। समा खराब करके ही तुसी लोकां दा ध्यान भटकाना चाहते हो। ये कोई मसला ही नहीं सीगा विधान सभा चुक्या जाण दा, विधान सभा दे विच मसला सी ऑपरेशन लोटस का। की कहना चाहोगे? आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रायोरिटी क्लीयर करती। इन्हां लई की ज्यादा जरूरी है? इन्हां लई अपनी छवि ज्यादा जरूरी है दैन गेटिंग जस्टिस टू सिद्धू मूसेवाला's फैमिली। उन्हां दा परिवार इन्ना क ज्यादा बेबस हो चुका है जी। हरप्रीत जी, उन्हां नूं इह कहना पिया कि असीं एक WhatsApp नंबर जारी करांगे ते कैंडल मार्च असीं स्टेट दे विच कढांगे, क्योंकि जदों ये इंसीडेंट होया, मुलजम भज्जिया फरार होया ते सिद्धू मूसेवाला जी दे ਜਿਹੜੇ मदर ने चरण कौर जी, वो कहंदे कि सानू कोई इंसाफ दी उम्मीद नहीं रहेगी सरकार तो, ते देयर इज नो होप फॉर जस्टिस एट ऑल। ते तां करके अपना सरकार नू मेक श्योर करना चाहिए कि एक्शन होवे। ਉਹਦੇ बावजूद देखो इन्ने घंटे हो गए, इट्स बीन मोर देन अ डे, नथिंग हैज बीन डन। ते दूजी गल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ कि ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਨਸਟੈਡ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕ ਲੈਕਸਿਟੀ, ਇੰਨੀ ਕਤਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੌਜ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ 6 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨॉन ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर नहीं, इंसाफ नहीं, लेकिन सिर्फ आपकी छवि है। क्योंकि भगवंत मान साहब जो सीएम ने ते होम पोर्टफोलियो है जिन्हां कोले, वो गुजरात दे विच गरबा कर रहे सीगे जदों इंसीडेंट हुंदा है। ते इन्हां ने एक वादा कीता सीगा भी ਅਸੀਂ दलित डिप्टी सीएम बनावांगे जे यही सीएम साहब ने करना है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੂਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਡਰੱਗ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਪਿਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਪਿਆ, ਮਰਡਰ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਪਿਆ, ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਚਰਿਆਮ ਧਮਕੀਆਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। देखो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इट्स कंडेमेबल कि उन्होंने ये छोटी मोटी घटना लगती है। इथों आम आदमी पार्टी किन्नी सीरियस है केस नूं लेके तो पता लग जाता, किसी ने कंडेम नहीं की। इन्हां नूं असीं बार-बार कहा भी ये स्टेटमेंट नूं कंडेम करो, इनू डिसोन करो, कोई एक्शन लो, लेकिन नथिंग हैज बीन डन। ते दूजी गल, ये पहली बारी नहीं है। ਇਹ तो देखो इन्होंने सीआई इंचार्ज ਨੂੰ डिसमिस करता, ਜਿਹਦੀ गलती है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ। ਦੂਜਾ, पुलिस कस्टडी भी जेडे मुलजम है ना, देखो चार्जशीट फाइल हो चुकी है ते इन्हां ने पुलिस कस्टडी तो लेनी दूर दी गल। दिल्ली पुलिस पहले अरेस्ट करदी हुंदी सीगी, पंजाब पुलिस नूं करना चाहिदा सी ये कि वारंट लेके ट्रांजिट रिमांड ते लेके आउंदे, कस्टोडियल इंटरोगेशन करदे ताकि केस तगड़ा हुंदा। करना दा दूर दी गल है, इन्हां ने हर एक चीज नूं इग्नोर कीता है, नेगलीजेंस वरती है, तां करके अज ये चीज हो रही है। ते तीजी गल, मैं आम आदमी पार्टी ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਵਿੱਟਰ ਪੇਜ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ,
ਦੇਖੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 6 ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਦੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਕਦੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਕਤਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬੌਂਬ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੇਫ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੇਫ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਸੇਫ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਦੇ ਮਸਟ ਰਿਜ਼ਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 93 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਏ ਡਰਾਮੇ ਟੰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 25-30 ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਲੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਹੀ ਖੋਲੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੋਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਰੋਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਸਈਆਂ ਭੈ ਕੋਤਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹੇਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 9 ਪਰਚੇ ਆ ਤੇ 9 ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਮੰਗਣ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੰਗਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਰਾਈਫਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਾਈਫਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਏ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਈਫਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਲਾਇਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਥਾਣੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ, 2 ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਸ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਐਸਐਚਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋਊ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਐਲਆਰ ਖੋਹ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਐਸਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਐਸਐਚਓ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਜਗਦੀਪ ਸਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕੱਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਐਸਐਲਆਰ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਖਸ ਨੇ ਐਸਐਲਆਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ, ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਭੇਜੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਾਈਫਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਪਈ। ਐਸਐਲਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਇਆ, ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਐਲਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਫੌਜ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੰਗ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਕਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਲਾਨਡ ਮਰਡਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਸਐਲਆਰ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੇਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਗਨ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣਾ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਲ ਤੋਂ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ +2 ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ SLR ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਨਾਮਵਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਥੋੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਹੋ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਰਮ ਭਾ ਸੀ, ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁੰਖਾਰ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ CIA ਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰਾਜ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਕਾਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨਾਕੇ ਲਾਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਜੀਪਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ
ਅੰਦਰੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ। ਸੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 3-4 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਬ ਦਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ GOG ਹੈ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ 4300 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੜਕੋ ਸੜਕੀ, ਕਿਤੇ ਵਾਣਾ ਥਾਣੀ ਜਾਣੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੱਲਿਆਂ ਥਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਂਝ ਹੀ ਭਜਾਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੇ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 92 ਦੇ 92 ਬੰਦੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸਾਰਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ SLR ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, 2 ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਦਾ ਲੋਐਸਟ, ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਹੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਗਿਣ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਕਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ, ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 0 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਟੌਪਿਕ ਬੇਸਡ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 1000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟਰਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਟਰੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਥ੍ਰੈਟਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਅ ਦੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਧਰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕਮਾਂਡ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਲਝਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਲਝਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਪੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਬਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ 9 ਪਰਚੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, 25 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਇਆ। ਬਿਆਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪਰੇਡ ਤੱਕ ਰਾਤੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ ਸੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਰਜਾਨਾ ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਛੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ 100 ਕਰੋੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 25 ਕਰੋੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 35 ਖਰੀਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 1375 ਕਰੋੜ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਜੇ FIR ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। FIR ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਆਏ। ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, FIR ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਜੁਰਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗਰ ਨਾ FIR ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜਾਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਣਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖਾਹ ਪਿੱਛੇ ਗੇਟ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA DCP ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ SSP ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਤਲ ਗਰਾਰ ਦਾ ਭਰਾ ਗਲਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੈਗਾ? ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਹੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ, ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਮ, ट्रैफिक पूरी तरह के नाल जाम, भावें खरड़ होवे, जलंधर होवे, अमृतसर होवे, फगवाड़ा होवे, पंजाब का कोई अजिहा इलाका नहीं है जिथे धरने ना लगे होण। तुहानूं लगदा नहीं है कि ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नूं होर ज़्यादा खराब करन दे विच भूमिका निभाते हैं? भी 6 महीने दे विच शायद ही पहली बारी होया होवे कि 6 महीने की सरकार वेले सारा पंजाब ही सड़कों ते आ गया होवे। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਸਕਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਰਨ? ਅਗਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਤੇ ਕੱਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਵੱਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਨ? ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ? ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ SLR ਚੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ 92 ਦੇ 92 ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15-20 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਜੀ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਭਈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਡੀਆਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਡੰਡਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਓਪਨਲੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਬਈ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੇ? ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋ ਜੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 92 ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 22 ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਟੱਪੜ ਰੋਲਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਜੀਦਾਪਣ ਦਿਖਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਾਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜੀਓਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 5-7 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਹਿਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਨਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਵਾਟਰੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਗੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਕੀ ਨਖਰੇ, ਕੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਭ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਮੰਡ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਆਪੇ ਕੰਮ ਬੋਲੂਗਾ, ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਾਕਈ ਬੋਲੇਗਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਭਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।